मुकत मोहितारे से गुर को आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे गुरु सवारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हक परवर हक केश गुरु करता हर राय सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। इन्हां अजमतां दे वडियाइयां दे मालक सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब दियां आप समूह संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 बधाइयां। आप संगत इस गुरु घर की सारी ही प्रबंधक कमेटी कई साहब सरदार MP सिंह जी सरदार तरिंदर सिंह जी सोनी सरदार खजिंदर सिंह जी गुलाटी साहब आप सारे ही तंता दे वधाइयां दे पात्र हो क्योंकि दिल्ली दे अंदर जदों तो आप जी इत्थे दिल्ली आए हो गुरु हराए साहब महाराज दियां बख्शिशां दा शुकराना सतगुरां दे पावन गुरपुरब दियां खुशियां इन्हां समागमां दे राहीं तुसी प्रगट करदे हो और गुरु हराए साहब महाराज जिन्हां ने अपने दादा गुरु जी का बचन मन के कि पुत्र दामन संकोच के चलीदा है सानू एक मार्ग दर्शन बख्शे है क्योंकि सतगुरां दा सोहना खुला चोला सी दादे गुरु की उंगली पकड़ के बगीचे विच टहल कदमी करदे आ जदों एक पौधे दे कंडे उस चोले नाल लड़ते ने वो खिंचिया जाता है उहदे फुल टुट जाते ने पत्तियां डिग जांदियां ने तां दादा गुरु जी ने यह उपदेश दिता सी। इहदा अर्थ बहुत वड्डा सी कि अपनी जिंदगी दियां खुशियां दे विच इस गल दा ध्यान रखो कि किसी दूजे दे जीवन दा चमन जिहड़ा है वो वरान नहीं होना चाहिए। गल सिर्फ इन्नी है तुसी रज के खुशी माणो सुख माणो रब दे दिते हुए इन्हां भोग पदार्थां दा आनंद माणदे आ। इस गल का ध्यान रखना है कि साड़ी खुशी कारण किसी नूं दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी गल गुरु हराए साहब महाराज ने वो लंगर जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज ने 20 रुपइयां दे नाल
ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡਾ ਲੱਦ ਕੇ ਰਸਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੂਬੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे। जे दुनिया विच परले आएगी, जे दुनिया दे विच वक्त आवेगा, आ नोटबंदी होई है तो कौन कह सकता है जी मैनू तकलीफ नहीं हुई? ये अभी अमीर नू घट हुई, गरीब नू बहुती हुई है। ये तो सरबत के भले च ही भला है। ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि यह सरबत के भले का सिद्धांत हंकार नहीं है। ये वो ज्ञान है गुरु नानक ने तुहाडी झोली विच पाया, जिहदे नाल तुहाडा जिंदगी विच कदे बुरा नहीं हो सकता, कदे नहीं हो सकता। तुसी भला मंगोगे, तुसी भला करोगे, तुहाडा बुरा क्यों होएगा जी? जिस धर्म दे असी ओ न्यायी हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਨੇ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਜਨਮੇਗੀ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਅਨਾਜ, ਉਹੀ ਫਸਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ मेरे सतगुरु पिता महाराज ने ये जेडे मौलिक सिद्धांत सानू बख्शे ने, उन्हां दे विच लंगर दी मर्यादा भी है, जिन्हों गुरु हरिराए साहब पिता महाराज ने पिंड पिंड तक, साडे घर घर तक पहुँचाया। आख्या कि भाई सिखा ये गड्ढा अपना वापस लै जा, ते जा जाके पहला अपने पिंड विच लंगर शुरू कर, फिर इथों गड्ढा लद के उत्थे आवी। क्योंकि अज होए हो कुछ रहा है। बंदे नूं पुछो जी की करते हो? अस्ते जी बंगला साहब आके जी जोड़ियां दी सेवा करते हैं। पुछो बेबे बापू कित्थे है? उन्होंने तो जी कुंडी मार आए हैं, बाहरों जिंदरा मार आए, भावें पानी खुणों मर जाण, तू लोगों दी जुत्तियां साफ कर ले भाई। साडे धर्म का सिद्धांत वखरा है। मैं बेनती करा, एवें अपने पिठ थप थपाउणी है, जिन्नी मर्जी थप थपाई जाइए। जदों असीं ओवरऑल जाके दुनिया के धर्मां दा मुतालिया करांगे, स्टडी करांगे, ये ठीक है। मैनूं भी ये गल समझ आई है कि इस्लाम दे विच ते मुसलमान विच फर्क है।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰੇ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਲੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਮਲਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਸ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨੇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ